ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ میں نکاح کے لیے راضی ہوں۔ بے تاثر نظروں سے اسفن شاہ کو دیکھتے اس نے کہا تو اسفن فتح یابی سے مسکرایا۔ وہ خود نہیں جانتا تھا وہ کب اس چھوٹی سی لڑکی سے محبت کر بیٹھا، یہ جاننے کے باوجود کہ وہ کسی اور سے محبت کرتی تھی۔ مہک کی رضامندی کی بعد فوراً شادی کی تاریخ طے ہوئی، پر عین بارات کے دن مہک غائب ہو گئی۔ اس کے لاکٹ میں ٹریکر ہے، اسے فوراً پکڑو اور غائب کر کے میرے فارم ہاؤس میں پہنچا دو۔ تم نے بہت بڑی غلطی کی ہے مہک، تمہاری سزا بد سے بدتر ہوگی۔ اسفن غصے سے کہتا فارم ہاؤس گیا جہاں اس کے پہنچنے سے پہلے مہک کو لایا جا چکا تھا۔ جنید، میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتی، میں تم سے بہت محبت کرتی ہوں، خدا کے لیے مجھے اپنا لو، خدا کے لیے مجھے اپنی زندگی میں شامل کر لو، اگر تم مجھے نہ ملے تو میں جیتے جی مر جاؤں گی۔ وہ اس وقت حویلی کی چھت پر موجود تھی، نیچے اس کی مہندی کی تیاریاں چل رہی تھیں جس سے اسے ذرا بھی دلچسپی نہیں تھی۔ اس نے تو صرف اور صرف اپنی محبت کو حاصل کرنا تھا جس کے لیے وہ بچپن سے تڑپ رہی تھی۔ دوسری طرف اس کی بات سن کر جنید نے بیزاریت سے ایک نظر فون کی طرف دیکھا اور روکھے انداز میں کہنے لگا، میں بھی تم سے محبت کرتا ہوں، لیکن جو کچھ ہو رہا ہے میں اسے روک نہیں سکتا۔ بہتر یہ ہے کہ تم بھی اس رشتے کو قبول کر لو، یہی تمہارے لیے اچھا ہے۔ اس کی بات سن کر مہک تو ہتھے سے ہی اکھڑ گئی تھی۔ تم آخر کس طرح کے انسان ہو؟ یہاں پر تمہاری محبوبہ کا نکاح کسی اور سے ہو رہا ہے اور تمہیں ذرا بھی پرواہ نہیں۔ تم نے کبھی مجھ سے سچی محبت کی ہی نہیں تھی۔ اگر تم مجھ سے واقعی میں پیار کرتے ہوتے تو تم فوراً میرے پاس پہنچ جاتے اور مجھے اس مصیبت سے نکال لیتے۔ وہ پھر سے رونے لگی تھی۔ جنید کو اب اس کا رونا غصہ دلا رہا تھا۔ وہ اسے ڈانٹتے ہوئے کہنے لگا، اگر تم میری محبت پر شک کر رہی ہو تو کرتی رہو، میں مزید اپنی محبت کی صفائیاں پیش نہیں کر سکتا۔ جہاں تک تمہیں حاصل کرنے کا سوال ہے تو تم اچھی طرح سے جانتی ہو جو سلوک تمہارے ماں باپ نے میرے والدین کے ساتھ کیا تھا۔ اگر اس وقت تم اپنی ماں یا اپنے باپ کو سمجھا لیتی تو شاید آج تمہیں یہ دن نہ دیکھنا پڑتا۔ میں آج تک اپنے باپ کی بے عزتی کو نہیں بھولا۔ تم یہ بھی جانتے ہو کہ اس میں میرا کوئی قصور نہیں تھا۔ مجھے تو پتہ نہیں تھا کہ تمہاری ماما ہمارے گھر آ رہی ہیں۔ اگر مجھے پہلے ہی اس بارے میں پتہ ہوتا تو ضرور میں امی کو سمجھا دیتی۔ وہ ایک بار پھر سے پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی۔ مہک، اب میں مزید تمہارا یہ رونا برداشت نہیں کر سکتا۔ بہتر ہے کہ موبائل رکھ دو اور دوبارہ کبھی مجھے کال کرنے کی کوشش نہ کرنا۔ تمہاری جس سے شادی ہو رہی ہے اسے اپنے شوہر تسلیم کر لو، تمہارے لیے زندگی گزارنا آسان ہو جائے گا، ورنہ تم لوگوں کے ساتھ ساتھ اپنے لیے بھی مشکلات پیدا کرو گی۔ یہ کہہ کر اس نے کھٹک سے فون بند کر دیا۔ جیسے ہی لائن کٹی وہ اور زیادہ بے چین ہو گئی۔ اس کا دل کر رہا تھا وہ کسی ایسی جگہ پر چلی جائے جہاں پر اس کے گھر والے اسے تلاش نہ کر سکیں اور جہاں پر اس کا اسفن نامی کزن بھی نہ پہنچ سکے۔ وہ بے چینی سے آسمان کی طرف دیکھنے لگی اور فریادیں کرتے ہوئے کہنے لگی، یا اللہ، میں نے ایسی کون سی خطا کر دی جو آپ مجھے اتنی بڑی سزا دے رہے ہیں؟ میں نے تو اسے جب سے دعاؤں میں مانگنا شروع کیا تھا تب سے میں نے کوئی نماز قضا نہیں کی۔ میں تو فجر کی نماز بھی پڑھتی تھی، تہجد میں بھی اس کے لیے روتی اور تڑپتی رہی، پھر اس کے باوجود وہ انسان مجھے کیوں نہیں مل رہا؟ کیوں ہم دونوں کے نصیب میں جدائی لکھ دی گئی ہے؟ وہ اپنے رب سے شکوے شکایات کر رہی تھی، یہ جانے بغیر کہ رب تو اپنے بندوں سے 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے۔ وہ کیسے اپنے بندے کے بارے میں غلط سوچ سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے ہر فیصلے میں مصلحت ہوتی ہے۔ انسان کے لیے بہتر یہی ہے کہ وہ اپنے رب کے فیصلوں کو قبول کرنا شروع کر دے۔ اسے نہ صرف اس کی زندگی آسان ہو جاتی ہے بلکہ اس کا دل بھی سکون میں رہتا ہے۔ مگر وہ اس وقت کم عمر تھی، نادان تھی، اور جنید تو اس کی کچی عمر کی محبت تھا۔ وہ صرف اور صرف 15 سال کی تھی جب وہ پہلی بار اس جذبے سے آشنا ہوئی تھی۔
जुनैद उसके ताया जान का भी बेटा था, लेकिन पिछले 15 सालों से उनके ताया जान उसके बाबा के साथ लड़ाई चल रही थी, जिसकी वजह से बोलचाल बंद थी और एक दूसरे के घर में आना जाना भी नहीं था। 15 सालों तक तो ऐसा चलता रहा, लेकिन एक दिन वो यकदम अपने भाई जान से मिलने के लिए आ गए। उस दिन उसकी स्कूल की छुट्टी थी और वो सहन में टहल रही थी जब उसने एक बड़ी काले रंग की प्राडो पार्किंग में रुकते हुए देखी तो उसने बेसाख्ता फारूका से पूछा, ये कौन है? तो वो लाइलमी का इजहार करते हुए बोली, बीबी जी मैं तो नहीं जानती, लगता है कोई खास मेहमान आए हैं। चलो अंदर जाकर पता करो ये कौन है। उसे हमेशा ही बाहर से आने वाले लोगों की ज़ात में दिलचस्पी होती थी। जी बीबी जी, मैं अभी पता करके आती हूँ। इसकी बात सुनकर वो तेजी से अंदर की तरफ बढ़ गई। असफंद शाह हवेली के अंदर नहीं जाना चाहता था, बल्कि वो अपने चचा जान को देखना भी नहीं चाहता था। बचपन से ही उसके जहन में ये बात डाल दी गई थी कि उसके चचा जान ने उन लोगों के साथ ज्यादती की है। यही वजह है कि वो उसके बाबा सिकंदर साहब से नहीं मिलते। वो मोबाइल में मगन हो गया और फिर थोड़ी ही देर के बाद वो उसी जगह पर आ निकला जहां वो टहल रही थी। महक ने उसे पहली बार देखा था और पहली बार वो उस पर अपना दिल वार बैठी थी। बिलाशुबा वो इंसान बहुत खूबसूरत था। वजाहत का पैकर, पेशानी पर बिखरे हुए बाल, आंखों में उतरी हुई सुर्खी उसके रात भर जागने का पता दे रही थी। उसके साथ साथ उसके चौड़े कुशादा सीने के बाल उसकी शर्ट से अयां हो रहे थे, जिन्हें देखकर वो बेसाख्ता शर्माने लगी। जब जुनैद ने अपने चेहरे पर किसी की नज़रों की तपिश को महसूस किया तो बेसाख्ता नज़रें उठाकर देखा। एक कम उम्र छोटी सी लड़की उसे मासूमियत से तके जा रही थी। पहले तो वो हैरान हुआ, फिर उसके लबों पर शातिराना मुस्कुराहट फैल गई। हेलो, माई सेल्फ जुनैद शाह। उसने अपना हाथ सामने बढ़ाया। ये देखकर वो हिचकिचा गई, क्योंकि आज से पहले उसने कभी भी किसी कज़न से हाथ नहीं मिलाया था। उसे घर की तरफ से इजाज़त ही नहीं थी। उसकी हिचकिचाहट देखकर वो थोड़ा सा शर्मिंदा हुआ, मगर अपने आप पर काबू पाते हुए कहने लगा, ओह कोई बात नहीं, मैं समझ सकता हूँ। इस घुटन ज़दा माहौल में ज़िंदगी गुजारने का यही नुकसान होता है कि बाद में इंसान लोगों का सामना करने से कतराता है। जी, मैं समझी नहीं आपकी बात को। वो वाकई उसकी बात का मफहूम समझ नहीं पाई थी। अगर समझ जाती तो यकीनन गुस्सा हो जाती। वो बात टालते हुए कहने लगा, अरे कुछ भी नहीं, मैं तो यूं ही मजाक कर रहा था। आप बताएं, आप कौन हैं और इतनी शदीद गर्मी में यहाँ क्या कर रही हैं? दिन के 3 बज रहे थे और वो सहन में आई छाँव में बैठी हुई थी। तपिश बहुत शदीद थी, मगर न जाने क्यों उसे इस पहर सहन में आकर बैठना बहुत पसंद था। मुझे इस वक्त यहाँ बैठना पसंद है, उसने मासूमियत से जवाब दिया। पहले तो वो हैरत से उसे घूरने लगा, फिर खिलखिलाकर हंसते हुए बोला, क्या तुम वाकई में पागल हो या फिर पागल बनने की एक्टिंग कर रही हो? वो उसकी बातों की तरफ तवज्जो दिए बगैर उसे हंसते हुए देख रही थी और सोच रही थी आखिर कोई इंसान इस कदर खूबसूरत कैसे हंस सकता है। वैसे ब्यूटीफुल लेडी, तुम बिलाशुबा बहुत हसीन हो। ये कहकर वो अंदर चला गया, क्योंकि अंदर की जानिब से उसे बुलावा आ गया था। थोड़ी ही देर के बाद नौकरानी भागती हुई बाहर आई और उसका हाथ पकड़कर बेचैनी से कहने लगी, गजब हो गया, आपके ताया जान आपके बाबा जान से माफ़ी मांगने आए हैं। अगर आप मेरी बात समझें तो ये सिर्फ और सिर्फ एक ड्रामा है, क्योंकि सिकंदर साहब की फितरत से सब लोग बहुत अच्छे तरीके से वाकिफ़ हैं। जब तक उन्हें किसी से फ़ायदा ना पहुँचे तब तक वो उसकी तरफ कदम नहीं बढ़ाते। और मैंने तो आपके ताया जान के बारे में ये भी सुन रखा है कि जब उन्हें ज़रूरत पड़ती है तो वो अपने दुश्मनों के पाँव में भी गिरकर माफ़ी मांग लेते हैं। ये तुम क्या कह रही हो फारूका? कहीं तुम पागल तो नहीं हो गई? वो मेरे ताया जान हैं। तुम मेरे ताया जान के बारे में इस तरह की बातें कैसे कर सकती हो? बीबी जी माफ़ कीजिएगा, मुझे लगा आप भी उन्हें पसंद नहीं करती। बात पसंद या नापसंद की नहीं है, वो मुझसे बड़े हैं, मैं उनकी इज्जत करती हूँ और तुमसे तवक्को करती हूँ कि तुम भी उनकी इज्जत करो। जी बीबी जी, माफ़ कर दीजिए, आइंदा ध्यान रखूँगी।
وہ شرمندگی سے اپنا سر جھکا کر وہاں سے 9-2-11 ہو گئی۔ رات کے وقت سب لوگ ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھے کھانا کھا رہے تھے۔ اسفند شاہ کی نظریں مسلسل اس کے چہرے کا طواف کر رہی تھی۔ وہ اپنے چہرے پر نظروں کی تپش محسوس کر رہی تھی، مگر جب سر اٹھا کر دیکھتی تو سب کھانے میں مصروف دکھائی دیتے، اور پھر اس نے آخرکار اسفند کو اپنی جانب دیکھتے ہوئے پا لیا۔ اس کے ماتھے پر بل پڑ گئے۔ اس کو اپنا یہ کزن بالکل اچھا نہیں لگتا تھا، کیونکہ وہ اس پر حد سے زیادہ روب جماتا۔ ابھی کل ہی تو اسی کی وجہ سے وہ اپنے گھر والوں کے سامنے شرمندہ ہو گئی تھی۔ تمہاری پڑھائی کیسی جا رہی ہے مہک؟ سب لوگ کھانے کو چھوڑ کر مہک کے چہرے کی طرف دیکھنے لگے۔ اس کا دل کیا وہ اس انسان کو کچا چبا جائے۔ سب اچھے سے جانتے تھے کہ اسے پڑھنے کا بالکل شوق نہیں ہے۔ وہ اسکول صرف اور صرف آوارہ گردی کرنے کے لیے جاتی ہے۔ اس کا مقصد صرف اور صرف گھر سے باہر قدم نکالنا ہے۔ 9th کلاس میں آ کر اس کی 2 سپلیاں آ چکی تھیں، اور ابھی جس طرح اس کی تیاری چل رہی تھی سب کو یقین تھا کہ اس بار بھی وہ سارے پیپر پاس نہیں کر پائے گی۔ سرمد صاحب نے اپنی مسکراہٹ کو دباتے ہوئے کہا، بیٹا میں نے تو سنا ہے آج کل تم بہت محنت کر رہی ہو، یقیناً اس بار تمہارا ٹاپ کرنے کا ارادہ ہے۔ جی آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، باجی اس بار ٹاپ کریں گی، لیکن نالائقوں میں۔ دیکھیے گا سب سے زیادہ نمبر انہی کے ہوں گے، نالائقوں میں۔ بابا دیکھیں یہ میرے ساتھ پھر سے بدتمیزی کر رہا ہے، اس نے غصے سے اپنے بھائی کو دیکھتے ہوئے کہا، جو اس کی گھوری سے مکمل طور پر بے نیاز پھر سے بریانی سے لطف اندوز ہونے لگا تھا۔ بیٹے میں نے تم سے کوئی سوال پوچھا ہے، پہلے اس سوال کا جواب دو۔ انہوں نے اس کا دھیان پھر سے اسفند کی جانب کر دیا۔ اس نے بے ساختہ سر اٹھا کر دیکھا تو وہ اسے نرم گرم نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ اس کے گال شرم کی وجہ سے لال ہو گئے تھے۔ اپنی پلکیں اس نے فوراً جھکا لی اور دھیمے سے لہجے میں کہنے لگی، پڑھائی اچھی جا رہی ہے اسفند بھائی۔ بھائی کا نام سن کر وہ بری طرح بدمزہ ہو گیا اور پھر تھوڑی ہی دیر بعد وہاں سے اٹھ کر چلا گیا۔ دادی جان نے اپنے پوتے کی حالت نوٹ کر لی تھی۔ انہوں نے غصے سے اپنی پوتی کو دیکھا جو ان کے خیالات سے مکمل طور پر انجان پھر سے کھانا کھانے میں مصروف ہو گئی تھی۔ اس لڑکی کا کچھ نہیں ہو سکتا، انہوں نے بے ساختہ سوچا۔ رات کا وقت تھا، وہ بے چینی سے کمرے میں ٹہل رہی تھی۔ دراصل دوسرے گاؤں میں ایک میلہ تھا۔ وہ اپنی دوست کے ساتھ اس میلے میں جانا چاہتی تھی، مگر اسے گھر سے اجازت نہیں مل رہی تھی۔ وہ اپنی اماں کے قدموں میں گر کر دیکھ چکی تھی، مگر اس کی ماں نے صاف صاف کہہ دیا تھا کہ اگر تم مجھے مرنے کی بھی دھمکی دو تب بھی میں تمہیں اس آوارہ جگہ پر نہیں جانے دوں گی، بلکہ اس سے بہتر ہے میں تمہیں اپنے ہاتھوں سے مار دوں۔ انہوں نے اسے کہا تھا کہ شاہ خاندان کی لڑکیاں اس طرح کی جگہوں پر نہیں جاتی، بلکہ کوئی بھی عزت دار لڑکی میلوں سے شدید نفرت کرتی ہے۔ تمہارے لیے بہتر یہی ہے کہ اپنے گھر میں بیٹھو اور گھرداری سیکھو۔ وہ بری طرح سے بدمزہ ہو گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد فاروقہ نے اس کے کمرے میں جھانکا اور معصومیت سے کہنے لگی، بی بی جی آپ تھوڑی سی پریشان نظر آ رہی ہیں، اپنی پریشانی مجھ سے بانٹے، ہو سکتا ہے میں آپ کی مدد کر دوں۔ آخر کو ہر بار میں ہی آپ کی مدد کرتی ہوں، اس نے فخر سے اپنی گردن اکڑاتے ہوئے کہا۔ مہک بیزاریت سے اس کے چہرے کی طرف دیکھنے لگی۔ مجھے ہر حال میں میلے پر جانا ہے، تمہیں تو پتا ہے کہ مجھے چوڑیاں چڑھانے کا کتنا شوق ہے۔ ارے بی بی جی اگر آپ صرف اور صرف چوڑیوں کے لیے جا رہی ہیں تو آپ مجھے بتا دیں، میں اپنے بیٹے کو بھجوا کر منگوا لوں گی۔ آپ کیوں زحمت کرتی ہیں اور اپنے آپ کو خطرے میں ڈالتی ہیں؟ حویلی والوں کو پتہ چل گیا تو آپ کا گھر سے نکلنا ہی بند کر دیں گے۔ ایسا کچھ نہیں ہوگا، تم ٹینشن نہ لو، وہ منہ بسورتے ہوئے بولی تھی۔ کہاں پر جانے کی تیاریاں ہو رہی ہیں؟ اسی وقت اسفند شاہ بھی کمرے کے اندر داخل ہو گیا۔ دراصل وہ ان دونوں کی ساری باتیں سن چکا تھا، اب وہ مہک کو تنگ کرنا چاہتا تھا۔ نہیں کچھ بھی نہیں اسفند بھائی۔ اس سے پہلے کہ وہ مزید کچھ کہتی وہ جلدی سے بول پڑا، اپنی چادر اٹھاؤ اور اچھے سے اوڑھ لو، جہاں پر ضرورت پڑی اپنے چہرے کو چھپا لینا، میں تمہیں میلے پر لے کر جا رہا ہوں۔
पहले तो वो हैरत और बेयकीनी की कैफियत से उसके चेहरे को देखने लगी और फिर खुशी से चीखते हुए कहने लगी, आप सच कह रहे हैं क्या? आप मुझे वाकई लेकर जाएंगे? हाँ, मैं तुमसे कोई मजाक नहीं कर रहा, मगर उसके बदले मुझे भी कुछ चाहिए होगा। आप कुछ भी मांगे, मैं आपको देने को तैयार हूं। बस एक बार मुझे मेले से घुमा लाएं। आपको नहीं पता मुझे वहां जाने का कितना शौक है। वो उसे लेकर गाड़ी की तरफ बढ़ गया। उसने सरमद चचा से पहले ही इस बारे में बात कर ली थी। दादी जान को भी पता था, उन्होंने भी इजाजत दे दी थी, क्योंकि अब की बार उनकी पोती महफूज थी। उन्हें पता था कि असफंद के होते हुए उसे किसी किस्म का खतरा नहीं पहुंच सकता और ना ही उन्हें अपनी पोती की टेंशन लेने की जरूरत है। वो दोनों वहां पर पहुंच गए, लेकिन वो सोच भी नहीं सकती थी कि यहां पर आना उसके लिए कितना भारी साबित हो जाएगा। वो अपने हाथों पर चूड़ियां चढ़ा रही थी, जबकि असफंद करीब ही खड़ा था। दरअसल यहाँ के लोग भी उसे अच्छे तरीके से जानते थे, क्योंकि उस गांव के सरदार के साथ भी इसके अच्छे ताल्लुकात थे। जो भी उनके करीब से गुजरता एक बार जरूर कहता कि ये तो करीबी गांव का सरदार है, और फिर नजरें झुका लेता, क्योंकि सरदार के साथ उसकी सरदारनी भी थी। अगर तुम्हारा शौक पूरा हो गया है तो क्या अब हम घर चलें? उसने बेजारियत से एक नज़र अपने चारों तरफ देखते कहा, क्योंकि अब उसे गुस्सा आने लगा था। बहुत से लोग ऐसे थे जो कि उसकी महबूबा को अजीबो गरीब नज़रों से देख रहे थे और उसे ये सब कुछ बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा था। नहीं, अभी नहीं, अभी मैंने यहाँ पर घूमना है, मगर यहाँ पर घूमना ठीक नहीं है। मुझे यहाँ का माहौल अच्छा नहीं लग रहा। चलो वापस चलते हैं, कल दिन के वक्त तुम्हें दोबारा लेकर आ जाऊंगा। नहीं, मैंने आपको कहा ना, मैंने यहाँ पर घूमना है, और रोज रोज घर से निकलने की इजाज़त भी नहीं मिलती। आज इतनी मुश्किल से आज़ादी मिली है, मैं इस आज़ादी को खुलकर जीना चाहती हूँ। अभी और इसी वक्त चलकर गाड़ी में बैठो, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। इससे पहले कि वो मजीद कुछ कहती, वो गुर्राती हुई आवाज़ में बोला था। उसे महक की ये बातें बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही थी। वो बेचैनी से उसके चेहरे की तरफ देखने लगी। इससे पहले कि वो मजीद कुछ कहती, असफंद शाह ने उसका हाथ मजबूती से पकड़ा और उसे गाड़ी की तरफ ले जाने लगा। मगर उससे पहले कि वो उसे गाड़ी में बिठाता, अपने नाम की पुकार सुनकर उसने बेसाख्ता पलट कर देखा। वहां पर जुनेद शाह खड़ा था, जो बात तो उससे कर रहा था, मगर उसकी निगाहें महक पर अटकी हुई थी। वो भी मुस्कुराते हुए उसे देखने लगी और पुरजोश अंदाज में पूछने लगी, अरे आप कैसे हैं? आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? उसे आज दिन के वक्त ही पता चला था कि वो उसके ताया जान का बेटा है, और ये खबर उसके लिए बहुत खुशगवार साबित हुई थी, क्योंकि इस तरह से वो उसे हासिल कर सकती थी। मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ मोहतरमा, आप बताएं आप कैसी हैं और यहाँ पर क्या कर रही हैं? जहाँ तक मैंने सुना था कि हवेली के रहने वाले तो बहुत ही गैरतमंद लोग हैं। वो तो अपनी औरतों को घर से बाहर कदम निकालने की इजाज़त भी नहीं देते। यहाँ पर लाना तो बहुत ही दूर की बात। असफंद उसके सामने जाकर खड़ा हो गया और उसकी आंखों में देखकर नफरत भरे अंदाज में कहने लगा, अगर तुम्हें अपनी जिंदगी प्यारी है तो खामोशी से यहाँ से दफा हो जाओ, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। क्या हो गया है असफंद भाई, आप उससे इस तरह से बात क्यों कर रहे हैं? महक ने शायद थोड़ी देर पहले की जाने वाली बात नहीं सुनी थी, इसीलिए अपने कज़न को खामोश करवाने लगी, मगर उसका भी कोई फायदा नहीं हो सका। दोनों में तू तू मैं हो गई। असफंद ने जुनेद को बहुत बुरी तरह से पीट डाला। इससे पहले कि वो उसे जान से मार देता, महक उसके सामने जाकर खड़ी हो गई और हाथ जोड़ते हुए कहने लगी, खुदा के लिए उसे छोड़ दें। उसे न माने क्या हो गया है, आपको क्यों एक छोटी सी बात का बतंगड़ बना रहे हैं? क्यों आप एक इंसान का खून अपने हाथों पर लगाना चाहते हैं, वो भी किसी ऐसे शख्स का जिसके साथ आपका खूनी रिश्ता है? ये सुनकर उसका दिमाग थोड़ा सा काम करना शुरू हुआ, मगर महक के मामले में वो कैसे कोताही बरत सकता था? पहले उस शख्स ने उसकी मोहब्बत को घूरने की कोशिश की और फिर उसकी आंखों में देखकर अजीब से अंदाज में मुस्कुरा भी रहा था। असफंद से ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं हो सका।
थोड़ी ही देर के बाद वहां पर दूसरे लोग भी जमा हो गए थे। वो महक को लेकर हवेली वापस आ गया। अगले दिन उसके ताया जान फिर से हवेली आ गए। उन्होंने सारी हवेली सर पर उठा ली थी। सरमद साहब को अपने भतीजे की गलती का एहसास था, इसीलिए उन्होंने हाथ जोड़कर अपने भाई साहब से इजाज़त मांगी, जिसका ये नुकसान हुआ कि ताया जान ने एक शर्त रख दी कि वो उसी वक्त अपने भाई को माफ़ करेंगे जब उनके दोनों भाई रहने के लिए उनकी हवेली में आ जाएंगे। उनकी ये बात सुनकर दादी जान गहरी सोच में डूब गई थी। उनके हवेली में जाना तो थोड़ा सा मुश्किल था, इसीलिए उन्होंने अपने बेटे यानी सिकंदर साहब को यहीं पर ही बुला लिया और यूं जुनैद शाह हमेशा हमेशा के लिए महक शाह की हवेली में आ गया। असफंद और जुनैद की अभी तक बिल्कुल नहीं बनती थी। दोनों एक दूसरे को देखकर नफरत से मुंह फेर लेते थे, बल्कि अपना रास्ता ही तब्दील कर लेते थे। जहां तक महक का सवाल था तो वो हद से ज़्यादा जुनैद के साथ फ्री होने लगी थी। अब वो हर वक्त ही उसी के साथ बातें करने में मसरूफ़ होती। पहले तो वो कभी किचन का चक्कर नहीं लगाती थी, मगर जब से वो उसकी हवेली में आया था वो नए नए खाने बनाती और सबसे पहले उसे ही खिलाती थी। उसकी माँ ने जब उसकी ये हरकतें देखीं तो बहुत परेशान हो गई। वो कोई छोटी बच्ची नहीं थी जो अपनी बेटी की हरकतों से पहचान ना पाती कि उसके जहन में क्या चल रहा है। वो जानती थी कि ऐसा कभी मुमकिन नहीं हो सकता, क्योंकि जुनैद एक ठीक इंसान नहीं था। वो हद से ज़्यादा मुनाफिक था और धोखेबाज था। पहले भी वो एक शादी कर चुका था, मगर ये शादी उसने अपने घर वालों से छुप कर की थी। दूसरी और बड़ी वजह यह थी कि उनकी बेटी और उसके दरमियान उम्र का फ़र्क काफ़ी ज़्यादा था और वो उससे तकरीबन 12 साल बड़ा था। ऐसे में वो कैसे अपनी मासूम बच्ची को एक बड़े आदमी से ब्याह सकती थी। उन्होंने प्यार से अपनी बेटी को समझाने की कोशिश की, मगर तब उसने अपनी माँ की बातों को नज़रअंदाज कर दिया और सोचा कि अभी तो वो भी कम उम्र है, अभी तो शादी में काफ़ी वक्त है। जब थोड़ा सा टाइम गुजरेगा तो वो अपनी माँ को मनाने में कामयाब हो जाएगी। मगर वो नहीं जानती थी कि किस्मत तो कुछ और ही सोच कर बैठी हुई है, जिसके बारे में उसने कभी गुमान भी नहीं किया था। जिंदगी के दिन तेज़ी से गुजरते चले जा रहे थे। कुछ ही अरसे के बाद जुनैद शाह ने उसे एक बहुत बड़ा सरप्राइज़ दिया, जिसके लिए वो ज़हनी तौर पर तैयार नहीं थी, बल्कि उसने कभी वहमो गुमान में सोचा भी नहीं था कि ऐसा होगा। वो कॉलेज में दाखिला ले चुकी थी और इन दिनों असफंद भी मीटिंग के सिलसिले में मुल्क से बाहर गया हुआ था। अब उसका स्टे ज़्यादा हो गया था और उसने तकरीबन 1 साल बाद वापस आना था, और इस दौरान उसे कॉलेज छोड़ने की और लेने की जिम्मेदारी जुनैद की थी। एक दिन वापसी पर वो उसे घर ले जाने के बजाय एक बहुत बड़े होटल में लेकर चला गया। पहले तो वो हैरान हुई, मगर दिल ही दिल में वो खुश भी हो रही थी, क्योंकि उसे जुनैद के साथ वक्त गुजारना अच्छा लगता था। वहाँ पर उसके लिए बहुत ही अच्छा सिस्टम किया गया था। उसने एक पूरा हॉल बुक करवाया था। जैसे ही वो अंदर दाखिल हुए, हॉल की रोशनियाँ जल उठीं और उस पर फूलों की पत्तियों की बारिश होने लगी। वो कोई ड्रामाई मंजर था। हैरत और खुशी के मिले जुले तासुरात लेकर वो जुनैद शाह को देख रही थी। वो घुटनों के बल उसके सामने झुका और डायमंड रिंग उसकी तरफ बढ़ाते हुए बोला, क्या तुम मेरी बीवी बनना पसंद करोगी? वो पुरजोश होकर तेजी से हाँ में सर हिलाने लगी। इस लम्हे का तो वो एक लंबे अरसे से इंतजार कर रही थी। कल भी वो अपनी सहेलियों से इसी बारे में बात कर रही थी कि उसे जाकर जुनैद को अपनी पसंदीदगी के बारे में बताना चाहिए, मगर उसके पहल करने से पहले ही उस शख्स ने पहल कर दी थी, जिसकी वजह से इसका मान भी रह गया था और इसके दिल में जुनैद की मोहब्बत में भी इजाफा हो गया था। मुझे तो ये कोई ख्वाब मालूम हो रहा है। वो दोनों बैठे लंच कर रहे थे जब वो खुशी से मुस्कुराते हुए बोली, मुझे भी ये ख्वाब ही लग रहा था। अब तुम्हें पता है, मैं बहुत ज़्यादा डर रहा था कि अगर तुमने मुझे इनकार कर दिया फिर मैं क्या करूँगा। जिंदगी में पहली बार मुझे किसी से मोहब्बत हुई है। मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता। मैं हमेशा तुम्हें अपने दिल के साथ लगा कर रखना चाहता हूँ।
मैं भी ऐसा ही चाहती हूँ। फिक्र मत करो, मैं कभी तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगी, वो उसे तसल्ली देते हुए बोली। मगर चच्चा को जानती हो, बाबा जान से बिल्कुल भी नहीं बनती। हमेशा ही दोनों के दरमियान किसी न किसी बात पर बहस छिड़ जाती है। कहीं ऐसा ना हो जब मैं तुम्हारा रिश्ता मांगने के लिए अपने वालिदैन को भेजूं तो वो इनकार कर दें। अरे ऐसा कुछ नहीं होगा जुनैद, बाबा ताया जान से बहुत मोहब्बत करते हैं, बल्कि वो तो खुश होंगे कि रिश्तेदारी मजबूत हो जाएगी। वो दोनों इस वक्त बैठे एक दूसरे को तसल्लियां दे रहे थे। जब वो घर वापस आई तो उसके चेहरे पर खुशी चमक रही थी। उसकी माँ ने बेसाख्ता अपनी बेटी को फिक्रमंदी से देखा। वो उसे बाजू से पकड़कर कमरे में ले गई और उसे डांटते हुए बोली, तुम्हें मैंने इतनी बार कहा है कि कॉलेज से सीधी घर वापस आया करो। तुम्हारे बाप को भी जुनैद के साथ तुम्हारा घूमना पसंद नहीं है। अम्मी जान, क्या हो गया है आपको? हम लोग सिर्फ लंच करने ही तो गए थे। इससे पहले कि वो मजीद कुछ कहती, उनकी नज़र बेसाख्ता उसके हाथों में पड़ी उस डायमंड रिंग पर पड़ी। उसे शिद्दत से अपनी गलती का एहसास हुआ। कम से कम उसे ये रिंग तो संभाल लेनी चाहिए थी, मगर वो हर बार की तरह इस बार भी भूल गई थी। ये तुम्हारे हाथ में इतनी कीमती अंगूठी कैसे आई? ये अंगूठी तुम्हें किसने दी? वो उसका हाथ गुस्से से दबोचते हुए पूछने लगी। वो दर्द से करा उठी और अपना हाथ आज़ाद कराने की कोशिशों में हलकान होने लगी। अम्मी जान, क्या हो गया है आपको? क्यों गुस्सा कर रही हैं? मैं तुमसे पूछ रही हूं, ये इतनी कीमती अंगूठी तुम्हारे हाथ में कैसे आई? अब ये मत कहना कि तुम्हें किसी सहेली ने तोहफा दिया है। मैं तुम्हारी उन सहेलियों से अच्छी तरह से वाकिफ हूं। वो किसी को अपना बुखार भी ना दें, तोहफा देना तो बहुत दूर की बात है। उसने अपनी निगाहें झुका ली और धीमी आवाज में कहने लगी, ये अंगूठी मुझे जुनैद ने दी है। और उसने ये अंगूठी तुम्हें किस खुशी में दी है? आखिर उसका तुम्हारे साथ ऐसा कौन सा ताल्लुक है कि वो तुम पर ऐसे पैसे लुटा रहा है? मुझे बताओ कि तुम दोनों के दरमियान क्या बात हुई है, वरना मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। वो वाकई गुस्से से बेकाबू हो गई थी। डरते डरते उसने अपनी माँ को सारी हकीकत बता दी। बेसाख्ता उनका हाथ उठा और उसके चेहरे पर निशान छोड़ गया। मैंने तुम्हें उसी वक्त समझाया था जब मैंने उसकी ज़ात में तुम्हारी दिलचस्पी महसूस की थी। तब मैंने तुम्हारे कानों में क्या बात डाली थी कि मर कर भी इस इंसान की तरफ मुतवज्जो नहीं होना, वरना तुम्हारे लिए ज़िंदगी बहुत मुश्किल हो जाएगी। तुम्हारे बाबा को सिकंदर साहब बिल्कुल पसंद नहीं है। अम्मी, अगर बाबा को ताया जान पसंद ना होते तो वो कभी भी उन्हें अपने घर में रहने की इजाज़त ना देते। बेटा, ये इजाज़त उन्होंने मजबूरी में दी थी, क्योंकि वो अपनी बात से मुकर नहीं सकते थे। अगर उस रात तुम मेले पर ना जाती तो असफंद और उसकी लड़ाई भी ना होती, और ना आज वो हम लोगों के साथ रह रहे होते। पर हर मुसीबत के पीछे तुम्हारा ही हाथ होता है। उन्होंने उसके हाथों से वो अंगूठी निकाल ली थी और उंगली उठाकर उसे धमकी देते हुए कहा था, आज के बाद तुम्हारा उससे बात करना भी बंद है। अगर मैंने तुम्हें उसके साथ खड़े हुए देखा तो तुम्हारे बाबा को कहकर अगले ही दिन तुम्हारा निकाह करा दूंगी, और पढ़ाई के बहाने जो तुम आवारा गर्दियां कर रही हो उनको भी कंट्रोल करना शुरू कर दो, वरना अगर किसी दिन असफन ने तुम्हें देख लिया तो तुम्हें चुटिया से पकड़कर खींचता हुआ घर वापस लाएगा। अम्मी जान, वो होता कौन है मेरे मामलात में दखल अंदाजी करने वाला? वो मेरा भतीजा है और बहुत जल्द वो मेरा बेटा भी बन जाएगा। उन्होंने ये बात जिस लहजे में कही थी वो उनकी बात सुन चुकी थी, इसीलिए बेचैनी से कहने लगी, क्या मतलब है आपका? पहले मैं तुम्हें नहीं बताना चाहती थी, लेकिन अब बताना ज़रूरी हो गया है। तुम्हारे बाबा तुम्हारा निकाह असफंद के साथ करने के बारे में सोच रहे हैं। ये आप क्या कह रही हैं? ऐसा कैसे हो सकता है? अभी तक उन दोनों ने आपस में कोई बात नहीं की थी, और ना ही तुम्हारे ताया जान जानते हैं इस सिलसिले में कोई बात हुई है। जब तक कि सिकंदर साहब यहाँ से चले नहीं जाते, मैं नहीं चाहती कि इस हवेली में किसी किस्म की खुशी मनाई जाए।
کیونکہ ان کی کالی نظریں ہمیشہ ہماری خوشیوں کو کھا جاتی ہیں۔ یہ کہہ کر وہ وہاں سے چلی گئی تھی، جبکہ وہ اپنا سر دونوں ہاتھوں میں گرا کر بیٹھ گئی۔ اس نے بے ساختہ اس انگلی کی طرف دیکھا تھا جہاں پر جنید نے انگوٹھی پہنائی تھی، اور اب وہ انگلی خالی تھی۔ آمنہ بیگم سیدھی جنید کے کمرے میں گئی اور اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے غصے سے کہنے لگی، میری بیٹی سے دور رہو، یہی تمہارے لیے بہتر ہے۔ کیا ہو گیا چچی جان، اتنا غصہ کیوں کر رہی ہیں؟ ذرا نارمل ہو جائیں۔ مجھے تو آپ کی بیٹی کی ذات میں کوئی دلچسپی نہیں، بلکہ میں تو اس کی شکل بھی دیکھنا پسند نہیں کرتا، وہی ہے جو میرے پیچھے پڑی ہوئی ہے۔ یہ کہہ کر اس نے موبائل فون اٹھایا اور انہیں وہ میسیجز دکھانے لگا جو کل رات اسے مہک کی طرف سے وصول ہوئے تھے۔ چونکہ پہلے ان دونوں کے درمیان دوستی تھی، مگر دوستی میں بھی وہ حد سے زیادہ پاگل تھی۔ اگر کبھی وہ اس کا فون ریسیو نہیں کرتا تھا تو وہ اسے ڈھیروں میسیجز کرنے لگتی تھی، یہ سوچے بغیر کہ اس انسان کی اپنی عزت کم ہوتی ہے، اگلے کو تو ذرا بھی فرق نہیں پڑتا۔ یہ دیکھیں، کل میں نے اس کی کال نہیں اٹھائی تو کیسے بے چین ہو گئی تھی۔ اگر میں اسے منع نہ کرتا تو وہ میرے کمرے میں بھی آ جاتی، اور کسی کے کمرے میں آدھی رات کے وقت جانے کا مطلب تو آپ کو پتہ ہی ہوگا۔ تو بہتر ہے کہ مجھے آنکھیں دکھانے کی بجائے اپنی بیٹی کو جا کر سمجھائیں، آپ کی عزت بھی محفوظ رہ جائے گی اور آپ کی بیٹی بھی سمجھ جائے گی۔ ورنہ میں تو مرد آزاد ہوں، مجھے نہ تو کبھی پہلے فرق پڑتا تھا اور نہ ہی اب کبھی فرق پڑے گا۔ زندگی صرف اور صرف آپ کی بیٹی کی برباد ہوگی۔ اگر میں یہ چاہوں تو میسج سارے خاندان میں جا کر دکھا سکتا ہوں، مگر میں یہ چھوٹا کام نہیں کروں گا، میں کچھ بہت بڑا سوچ کر بیٹھا ہوں۔ اس کے لہجے میں کسی قسم کا خوف نہیں تھا اور نہ ہی کوئی شرمندگی تھی۔ وہ اپنی چچی کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر نفرت کا اظہار کر رہا تھا۔ آمنہ بیگم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ بڑی مشکل سے انہوں نے اپنے اوپر قابو پایا اور تھکے ہوئے قدموں سے باہر نکل آئی۔ انہوں نے اپنی بیٹی کے سامنے اس دن ہاتھ جوڑے تھے اور روتے ہوئے کہا تھا، اگر تمہیں اپنی ماں کی عزت کی فکر ہے تو خدا کے لیے اس آدمی سے باتیں کرنا چھوڑ دو۔ وہ انسان کے روپ میں ایک شیطان ہے، وہ تمہارے ساتھ کھیل رہا ہے۔ مگر مہک ان کی بات ماننے پر تیار ہی نہیں تھی۔ اس نے تو محبت کے وہ جھوٹے خواب دیکھ رکھے تھے جو وہ روز اس کی آنکھوں میں سجاتا تھا، کیونکہ جنید اس کی زندگی میں آنے والا پہلا مرد تھا۔ جنید نے اسے بتایا تھا کہ وہ اسے بے تحاشا پیار کرتا ہے اور اس سے بڑھ کر اس دنیا میں کوئی خوبصورت لڑکی نہیں اور نہ ہی کبھی ہو سکتی ہے۔ وہ اس کی باتوں کے جال میں آ گئی تھی اور اسے ہی اپنا سب کچھ ماننے لگی تھی۔ اسے اس حویلی میں رہتے ہوئے 3 سال گزر گئے تھے۔ اس دوران اس نے کبھی بھی گھر کے کسی فرد کے سامنے جنید سے بات نہیں کی تھی، مگر وہ اکثر اسے چھپ کر کال کرتی۔ مہک کی ماں نے اسے فون چھین لیا تھا، مگر بعد میں جنید نے اسے چھپ کر فون دے دیا۔ کچھ ہی عرصے کے بعد اس کے تایا جان کی اس کے بابا کے ساتھ پھر سے لڑائی ہو گئی، کیونکہ سکندر صاحب نے سرمد صاحب سے وہ حصہ مانگا تھا جو ان کا بنتا ہی نہیں تھا۔ اس بار سرمد صاحب نے صاف صاف انکار کر دیا اور اپنے بھائی کو یہاں تک کہہ دیا کہ اگر آپ کو میرا یہ انکار برا لگتا ہے اور آپ مجھ سے ناراض ہونا چاہتے ہیں تو میں آپ کو ناراض ہونے سے نہیں روکوں گا، کیونکہ اس بار اس میں میرے بچوں کا اور میرے بھتیجے بھتیجیوں کا بھی حصہ ہے۔ میں ان سے ان کا وہ حق نہیں چھین سکتا۔ میں آپ کی طرح ظالم نہیں ہوں۔ سکندر صاحب پھر سے وہ حویلی چھوڑ کر چلے گئے تھے۔ اس بار وہ کبھی نہ واپس آنے کے لیے گئے تھے، مگر جانے سے تقریباً 2 مہینے پہلے انہوں نے مہک کا رشتہ بھی مانگا تھا، جو اس کے والدین نے بہت بری طرح سے جھٹلا دیا تھا۔ وہ اپنی بیٹی کی شادی کبھی بھی کسی ایسے گھر میں نہیں کر سکتے تھے جو ان سے دل میں نفرت کرتے ہوں۔ اس رات سرمد صاحب نے اپنی بیٹی کو سامنے بٹھایا اور اپنی بیٹی سے ایک سوال کیا، کیا تمہیں اپنا باپ زیادہ عزیز ہے یا پھر وہ شخص؟ باپ کی بات سن کر اس نے ان کے چہرے کی طرف دیکھا۔ بیٹی کی آنکھوں میں آنسو پھیلے ہوئے تھے۔ وہ اس کی تکلیف کو سمجھتے تھے، مگر اس کے باوجود وہ اسے جہنم میں نہیں جھونک سکتے تھے۔
بیٹا میں نے تم سے ایک سوال کیا ہے کہ اگر تمہیں کبھی باپ اور اس انسان میں سے کسی ایک کو چننا پڑ جائے تو پھر تم کیا کرو گی؟ بابا جان میں آپ کا انتخاب کروں گی، اس نے پھوٹ پھوٹ کر روتے ہوئے کہا۔ یہ سن کر ان کے لبوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ میں تم سے یہی امید کرتا تھا، مجھے پتا تھا میری بیٹی مجھے کبھی مایوس نہیں کرے گی۔ بیٹی وہ تمہارے لیے ٹھیک ہے ہی نہیں، تمہارے لیے میں نے اسفن شاہ کو سوچا ہوا ہے، وہ تم سے بے تحاشا پیار کرتا ہے، دیکھنا وہ تمہیں وہی عزت دے گا جس کی تم مستحق ہو، وہ تمہیں کبھی تکلیف نہیں پہنچائے گا۔ میں نے اپنی بیٹی کے لیے بہت ہی اچھا فیصلہ کیا ہے۔ جی بابا جان، اس نے صرف یہی کہا اور بھاگتی ہوئی اپنے کمرے میں چلی گئی۔ وہ پوری رات روتی رہی تھی اور جنید شاہ کے بارے میں سوچتی رہی تھی۔ اگلے دن اسے جنید کی طرف سے ہزاروں کالز اور میسیجز موصول ہوئے۔ وہ اسے بے وفا کہہ رہا تھا اور اسے دھوکے باز کہہ رہا تھا۔ یہ سب دیکھ کر مہک کو مزید تکلیف پہنچ رہی تھی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ جنید شاہ صرف اور صرف ڈرامہ لگا رہا ہے تاکہ اسے ذہنی اذیت دے سکے اور پھر بعد میں اسے اپنی مرضی سے استعمال کر سکے۔ شادی کا دن قریب آ چکا تھا۔ وہ اندر سے بہت بری طرح سے تباہ و برباد ہو چکی تھی۔ اس کا کسی چیز میں دل نہیں لگ رہا تھا۔ اسے یوں محسوس ہو رہا تھا کہ اگر اس نے جنید شاہ کے علاوہ کسی اور سے نکاح کیا تو وہ جیتے جی مر جائے گی۔ آج رات پھر اس نے جنید شاہ کو کال ملائی اور وہ اس سے اسی چیز کی امید رکھتا تھا۔ پہلے تو اس نے اچھی خاصی ڈرامے بازی کی، پھر پراسرار انداز میں مسکراتے ہوئے کہنے لگا، ٹھیک ہے، اگر تمہیں مجھ سے محبت ہے تو تم آج رات اپنے گھر سے میرے لیے بھاگو گی۔ ہم دونوں شہر جا کر نکاح کر لیں گے اور پھر کچھ ہی عرصے کے بعد واپس آ جائیں گے۔ تم اپنے گھر والوں سے معافی مانگ لینا، مجھے یقین ہے تمہارے گھر والے تمہیں معاف کر دیں گے۔ ٹھیک ہے، میں تمہارے لیے کچھ بھی کر گزرنے کو تیار ہوں، اس نے اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے کہا۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ وہ اپنی زندگی کی کتنی بڑی غلطی کرنے جا رہی ہے۔ دوسری طرف فاروقہ نے اپنی بیوی جی کی باتیں سن لی تھی۔ جب وہ کال کر کے فارغ ہوئی تو وہ بھاگتی ہوئی ان کے پاس آئی اور ان کا بازو پکڑ کر فکر مندی سے بولی، یہ آپ کیا کر رہی ہیں؟ کیا آپ بھول گئی ہیں کہ وہ شخص آپ کا سگا نہیں ہے؟ بلا شبہ اس کے ساتھ آپ کا خونی رشتہ ہے، مگر وہ دل میں آپ کے لیے نفرت رکھتا ہے۔ اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ وہ آپ کو اپنا لے گا اور آپ کو اپنی بیوی کا درجہ دے دے گا تو یہ آپ کی غلط فہمی ہے۔ وہ آپ کو ذلیل و رسوا کر دے گا۔ ایسا کبھی نہیں ہو سکتا۔ وہ مجھ سے بے تحاشا محبت کرتا ہے۔ وہ مجھ سے تھوڑا سا ناراض ضرور ہے، مگر وہ مجھ سے نفرت نہیں کر سکتا اور نہ ہی وہ کبھی میرا برا سوچ سکتا ہے۔ تم نے ہمیشہ میری مدد کی ہے، ہمیشہ ہی مجھے سہارا دیا ہے۔ آج مجھے تمہاری سب سے زیادہ ضرورت ہے۔ خدا کے لیے میرا اس حویلی سے نکلنے میں مدد کرو۔ میں ساری زندگی تمہارا یہ احسان نہیں بھولوں گی۔ آج رات تو نکلنا مشکل ہے، لیکن کل دن کے وقت آپ کو یہاں سے نکال دوں گی۔ فاروقہ نے اس کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑ کر اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ رات کا وقت تھا۔ وہ اپنے کمرے میں لیٹی آنے والے وقت کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ جب دروازے پر دستک ہوئی، اس نے اندر آنے کی اجازت دے دی۔ فاروقہ تیزی سے کمرے میں داخل ہوئی اور ایک لاکٹ اس کے حوالے کرتے ہوئے کہا، میں چاہتی ہوں آپ یہ اپنے گلے میں ڈال لیں اور کبھی بھی نہ اتاریں۔ یہ میری طرف سے آپ کے لیے ایک چھوٹا سا تحفہ ہے۔ اس کی بات سن کر وہ کھل کر مسکرا دی اور وہ لاکٹ اپنے گلے میں ڈال لیا، یہ سوچے بغیر کہ وہ ایک بار پھر سے بے وقوف بننے جا رہی ہے۔ اور اس بار اس کا بے وقوف بننا ضروری بھی تھا، کیونکہ اسفن شاہ کو یقین ہو گیا تھا کہ اگر اس بار اسے دھوکہ نہ دیا گیا تو اس کی آنکھیں کبھی نہیں کھلیں گی۔ دوسری طرف سے فاروقہ بھی پرسکون ہو گئی تھی۔ کافی دیر تک وہ مسکراتے ہوئے اس کے چہرے کو دیکھتے رہی، جس سے اسے کوفت محسوس ہونے لگی۔ یہ تم کیا کر رہی ہو؟ مجھے اس طرح سے کیوں گھور رہی ہو؟
बीबी जी, मैंने कभी आपका बुरा नहीं सोचा और ना मैं कभी आपका बुरा सोच सकती हूँ। मैं आपसे बहुत मोहब्बत करती हूँ और आपसे हमेशा वफादारी निभाती रहूँगी। आपकी हिफाजत के लिए मुझे जो कुछ भी करना पड़ा मैं करूँगी। उसकी बात सुनकर महक खुलकर मुस्कुराने लगी। वो नहीं जानती थी कि फारूका तो कुछ और सोच कर बैठी हुई है। अगले दिन उसने महक बीबी को उसके घर से फरार तो करा दिया था, मगर उसे वहां से भेजने के फौरन बाद वो छोटे साहब के पास चली गई और सर झुकाते हुए कहने लगी, वो उनके फार्म हाउस गई है। उसकी बात सुनकर असफन शाह ने अपने एक गार्ड की तरफ देखा और उसे समझाते हुए कहा, तकरीबन 15 मिनट के बाद तुम वहां पर पहुंच जाना और बीबी जी को कुछ नहीं होना चाहिए। अगर उसे जरा सी खराश भी आई तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। जी साहब जी, आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाएं। ये कहकर वो तेजी से वहां से बाहर निकल गया। असफन शाह आराम से अपनी बैठक में बैठा हुआ था। दरअसल आज रुखसती का दिन नहीं था। उसने पहले ही सब घर वालों से कहकर रुखसती एक दिन आगे रखवा दी थी, मगर इस बारे में किसी ने उसे खबर नहीं दी थी। उसे लग रहा था वो रुखसती के दिन यहां से भागी है। जब वो जुनैद के फार्म हाउस पहुंची और उसने मुस्कुराते हुए उसे कहा कि मैंने तुम्हारी बात मान ली, मैं अपने खानदान वालों को तुम्हारे लिए छोड़ कर आ गई हूं, तो वो अजीब से अंदाज में मुस्कुराते हुए कहने लगा, तो मैं क्या कर सकता हूं? क्या मतलब है तुम्हारी इस बात का? तुमने ही तो मुझे ये सब करने को कहा था। तो क्या तुम कोई छोटी बच्ची हो जो तुम्हें जो कुछ भी कोई कहेगा तुम मान लोगी? जो लड़की अपने माँ बाप की इज्जत नहीं रख सकती, मैं कैसे मान लूं कि बाद में वो मेरी इज्जत रखेगी? तो क्या तुमने मुझे धोखा दिया? वो बेयकीनी से बोली। अम्मी तुम्हारे बारे में बिल्कुल ठीक कह रही थी, तुम एक नंबर के धोखेबाज इंसान हो। ये कहकर वो उस पर झपटी और उसको गिरेबान से पकड़ लिया। नहीं मेरी गुड़िया, नहीं, तुम्हारी इतनी औकात नहीं कि तुम मेरे गिरेबान पर हाथ डाल सको। ये कहकर वो उसे अपने काबू में करने की कोशिश करने लगा। महक को उसके इरादे समझ आ चुके थे। वो बहुत ज्यादा खौफजदा हो गई थी। इससे पहले कि वो उसे घसीटते हुए वहां से लेकर जाता, असफन शाह के भेजे हुए आदमी भी वहां पर पहुंच गए। दरअसल कल रात को उसने जो लॉकेट भिजवाया था उसमें एक ट्रैकर लगा हुआ था। फारूका अपनी बीबी की कम अकली से वाकिफ थी, इसीलिए उसने सब कुछ जाकर असफन शाह को बता दिया था। उसने भी इस बार महक के साथ एक छोटा सा खेल खेलने का फैसला किया। उसने अपने आदमियों को सख्ती से हिदायत की थी कि बीबी साहिबा को वहां से मेरे फार्म हाउस पहुंचा देना। वो अब उसके फार्म हाउस में ठहरी हुई थी। खौफ के मारे उसका बुरा हाल था। उसे इस बारे में पता नहीं था कि जिन आदमियों ने उसे बचाया है वो असफन शाह के आदमी हैं, इसीलिए वो डरी हुई थी। मगर जब उसने अपने कज़न को फार्म हाउस में दाखिल होते देखा तो वो बेसाख्ता अपनी जगह पर उठ खड़ी हुई। एक लम्हे की देरी किए बगैर वो भागी और उसके सीने से लगकर फूट फूट कर रोने लगी। वो उसे मुसलसल माफिया मांग रही थी और इल्तिजा कर रही थी कि खुदा के लिए मुझे मेरे घर वालों के पास ले जाओ। उस इंसान ने मुझे धोखा दिया, वो एक फरेबी इंसान है। क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारे घर वाले तुम्हें कबूल करने के लिए तैयार हो जाएंगे? असफन शाह ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा तो वो उसके सामने हाथ जोड़ते हुए कहने लगी, तुम कोई बहाना बना दो, तुम मेरे घर वालों को ये कह देना कि मैं तुम्हारे साथ गई थी, और उसके बदले में मुझे क्या मिलेगा? वो अब बगौर उसके चेहरे को देख रहा था, जैसे अंदाजा लगाने की कोशिश कर रहा हो कि वो क्या सोच रही है। तुम जो कुछ भी कहोगे मैं तुम्हारी बात मानूंगी। मैं सारी जिंदगी तुम्हारे साथ रहूंगी। तुम्हें कभी भी शिकायत का मौका नहीं दूंगी। तुम जैसा कहोगे मैं वैसा ही करूंगी, लेकिन खुदा के लिए मुझे बचा लो। मुझे मेरी मां की नजरों के सामने शर्मिंदा मत होने देना। ठीक है, मैं तुम्हारी मदद के लिए तैयार हूं। चलो मेरे साथ, घर वापस चलते हैं। वो उसे अपने साथ लेकर हवेली दाखिल हो गया। चारों तरफ गहरा सुकून फैला था।
तुम अपने कमरे में जाओ और किसी से भी इस बारे में जिक्र मत करना। उसकी बात सुनकर वो हैरान हुई और अपने कमरे में चली गई। आज अल्लाह ताला ने उस पर उस इंसान का पर्दाफाश किया था जिसको वो फरिश्ता समझती थी, और उसके लिए वो अपने रब का जितना शुक्र अदा करती कम था, जिसने ना सिर्फ उस इंसान की हकीकत दिखा दी थी बल्कि उसके साथ साथ उसकी इज्जत को भी महफूज रखा था। शाम के वक्त जब आमना बेगम कमरे में दाखिल हुई तो वो उनके गले लगकर फूट फूट कर रोने लगी और उनसे माफिया मांगने लगी। अपनी बेटी की बदली हुई हालत देखकर वो हैरान भी हो रही थी और खुश भी हो रही थी। उसके बाद उसने किसी किस्म का कोई तमाशा नहीं किया। उसकी शादी का दिन आ गया था और वो स्टेज पर बैठी मुस्कुरा रही थी। अंदर ही अंदर वो डरी हुई भी थी कि न जाने असफंद उसके साथ कैसा सलूक करेगा। वो दुल्हन बनी बेड पर मौजूद थी जब दरवाजे पर दस्तक हुई और वो कमरे के अंदर दाखिल हुआ। मैं नहीं चाहता कि माजी का कोई भी किस्सा छेड़ूं। बेहतर है कि तुम भी माजी को भूल जाओ और अपनी आने वाली जिंदगी को कबूल करो। क्या आपने मुझे माफ कर दिया? मैं तुमसे कभी नाराज ही नहीं था। जिन लोगों से मोहब्बत की जाए उनसे नाराज नहीं हुआ जाता, और मैंने तुमसे बेतहाशा मोहब्बत की है। मैं नहीं जानता कब मैं तुम्हारी इस जिद्दी तबीयत की वजह से तुम्हारी तरफ माइल हो गया, बल्कि हकीकत तो ये है कि मुझे जिद्दी औरतें पसंद नहीं थीं। मगर जहां तक तुम्हारा सवाल था तो तुम्हारे अलावा मुझे कोई और दिखाई ही नहीं देता था। आज वो खुलकर अपने जज्बात का इजहार कर रहा था और आज वो अपने आप को दुनिया की खुशकिस्मत तरीन लड़की तस्वुर कर रही थी। उसे इस इंसान के अल्फाज सच्चे लग रहे थे जिनमें किसी किस्म का कोई खोट नहीं था, और अगर खोट होता तो वो कभी उसको रुसवाई से ना बचाता। इस रिश्ते को कबूल करने के लिए उसने थोड़ा सा वक्त मांगा था और इस बार भी उस इंसान ने कोई एतराज नहीं किया। क्या उसका मकसद सिर्फ और सिर्फ अपनी बेगम की खुशी था? तकरीबन 1 महीने के अंदर अंदर वो जुनैद को मुकम्मल तौर पर भूल चुकी थी और असफन से बेतहाशा प्यार करने लगी थी। उसे लगता था अगर कभी वो उससे दूर हो गई तो वो मर जाएगी। 1 साल के बाद अल्लाह ताला ने उनको जुड़वा बेटों से नवाजा, जिससे उनकी जिंदगी मुकम्मल हो गई थी। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब कर दें। बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दें ताकि हमारी आने वाली हर मज़ेदार कहानी आपको वक्त पर मिलती रहे।